السلام علیکم۔ آج ہم اردو قواعد میں پڑھیں گے اجزائے کلام۔ اجزائے کلام کو انگلش میں بولتے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر تعارف: جملے میں آنے والی چیزوں اور کاموں کے نام اور ان کی خصوصیات، یعنی ان کے نام اور اس کی جو خصوصیات یا اس کی جو خوبی بتانے والے الفاظ کو اجزائے کلام کہتے ہیں۔ ان کی چند قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ ان کی چند جو قسمیں ہیں وہ درج ذیل ہے۔ اسم یعنی ناؤن، ضمیر، پروناؤن، صفت، ایڈجیکٹیو، فعل، ورب یعنی کام، متعلق فعل، ایڈورب۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے اسم۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے ناؤن۔ ایسے الفاظ جو کسی بھی جگہ انسان کے نام، چیز یا جاندار کا نام بتائیں اسے اسم کہلاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے آدمی، خاتون، استاد، شیر، کتاب، ہوا، پانی وغیرہ۔ یعنی اسم یا ناؤن اسے کہتے ہیں جس سے ہمیں کسی بھی انسان، جگہ، چیز یا جاندار کے نام کا پتہ چلے کہ اس کا نام کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ یہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم کی قسمیں، یعنی یہ جو ناؤن ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں اب وہ دیکھیں گے ہم۔ کائنڈ آف ناؤن: اسم عام۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسم عام، کامن ناؤن، یعنی کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام یا کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اسم عام کو اسم نکرہ بھی کہتے ہیں، یعنی اسم عام کو اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ کہیں اگر ہم سے کہیں گرامر میں کہیں پوچھ لے سوال کہ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں تو جو تعریف اسم عام کی ہے وہی تعریف اسم نکرہ کی ہے۔ اس میں ہم کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہیں: لڑکی، مچھلی، کتاب، دریا، اسکول، بستہ وغیرہ۔ یعنی یہ ایک دم عام، کوئی بھی عام چیز، یعنی اس سے مطلب ایسا پتہ چلے کہ ایک مطلب کامن چیز ہے۔ جیسے لڑکی کوئی بھی کامن ہوتی ہے، بہت ساری لڑکی کھڑی ہے تو اس میں لڑکی۔ مچھلی کوئی سی بھی مچھلی ہو۔ کتاب کوئی سی بھی کتاب ہو، جیسے قرآن، مطلب جیسے اردو کی کتاب ہے، انگلش کی کتاب ہے، یہ تو کوئی بھی، بہت ساری کتاب یا کوئی بھی کتاب۔ دریا، کوئی سا بھی دریا۔ اب ہے اسم خاص۔ اسم خاص کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت ساری چیز میں کوئی ایک چیز جو ہو وہ خاص ہوتا ہے، اسے ہم پراپر ناؤن یا اسم خاص کہتے ہیں۔ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم خاص یا پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں، یعنی اسم معرفہ جو ہے وہ اسم خاص کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے کاشف، یعنی ایک لڑکا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ کاشف، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم خاص۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہو گزرے ہیں تو علامہ اقبال، یعنی شاعروں میں کون؟ علامہ اقبال۔ مہاراشٹر ایک ضلع کا نام ہے، مہاراشٹر۔ بہت سارے ضلعوں میں مہاراشٹر اگر بول دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک پراپر ناؤن ہو گیا، اسم خاص وغیرہ۔ یہ اس کی تعریف اور اس کی چند مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم کیفیت۔ اسم کیفیت کا مطلب ہوتا ہے یعنی حال یا مزاج وغیرہ۔ ایسے اسم جسے ہم صرف سمجھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں انہیں ہم اسم کیفیت بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایسا اسم جس سے ہمیں پتہ چلے کہ مطلب اس میں کیا مطلب ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم سامنے والا خوش ہے، رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، تو ہمیں اس کا چہرہ دیکھ کر ہمیں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ اگر کوئی غصے میں ہے تو ہم کو کیسے اندازہ لگتا ہے کہ وہ غصے میں ہے؟ تو اس کے چہرے کے آو بھاؤ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ غصے میں ہے، تو اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کیفیت۔ اس میں جیسے مثال ہے بچپن، ایمانداری، کمزوری، مصیبت، خدمت وغیرہ۔ ایمانداری ہم کو ایسے دکھتی نہیں ہے، مگر جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے آو بھاؤ سے، اس کی چال چلن سے ہمیں ان کی ایمانداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ بچپن۔ کمزوری یعنی کیا؟ اگر کوئی پڑھنے میں کمزور ہے تو ہم کو اس کے ساتھ رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑھنے میں کمزور ہے۔ کوئی صحت سے کمزور ہے، اس طرح سے مصیبت، دکھ، درد، پریشانی، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس میں کیفیت کی مثال ہے۔ اس میں عددی
ऐसे इसम जिससे तादाद या गिनती ज़ाहिर हो उसे हम इसमें अददी कहते हैं। जैसे जिससे हमें तादाद या नंबर का पता चले, जैसे पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा, इस तरह से 2 केले, 16 रुपये, जिससे हमें तादाद मालूम हो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें अददी। उसके बाद है इसमें गैर अददी। इसमें गैर अददी यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे इसम जिनको हम गिन नहीं सकते उसे इसमें गैर अददी कहते हैं। यानी हम जिनको गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं या नाप सकते हैं, वो इसमें गैर अददी हुआ। जैसे हवा, पानी, इसको हम लीटर में नापते हैं। दरिया, इसको हम नहीं नाप सकते हैं। दूध, इसको हम लीटर में नापते हैं। सोना चांदी वगैरह जो हुआ इसे हम तौल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इसमें अददी की कुछ मिसालें हैं। इसमें मादा, ऐसे इसम जो किसी न किसी मादे से बने होते हैं और जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं उसे इसमें मादा कहते हैं। थोड़ा हाथ देना। तो ऐसे इसम जो हम कोई मादे से बनी होती है और कुदरती तौर पे पाई जाती है, हम इंसान उसे नहीं बना सकते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी, हीरा, पारा, लोहा, ये हम इंसान नहीं बना सकते, ये कुदरती तौर पर पाई जाती है, इसीलिए इसे इसमें मादा कहते हैं। इसमें जमा, जो इसम अशखास या चीज़ों का मजमूई नाम हो उसे इसमें जमा कहते हैं। यानी 1 2 नहीं, 4 5 या भीड़ वगैरह, तो इससे जमा का पता चलता है। जैसे वाहिद जमा जो हम पढ़े हैं, तो जमा जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं या बहुत सारे भीड़ का या झुंड का हमें अंदाज़ा हो उसे इसमें जमा कहते हैं। इसमें है मिसाल फ़ौज, जमात, भीड़, झुंड वगैरह। फ़ौज ये जो होती है, फ़ौज में उसमें बहुत सारे फ़ौजी होते हैं। जमात क्लास के बच्चे जो होते हैं, जमात के बच्चे, वो भीड़, जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इसमें 1 2 लोग नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। झुंड, जानवरों का झुंड वगैरह जो होता है, ये इसकी चंद मिसालें हैं। इसमें जामिद, वो इसम जिसमें किसी हुर्फ और अल्फाज या जुज़्व का शामिल हो उन्हें इसमें जामिद कहते हैं। जैसे मेज़, कुर्सी, कागज़, चिड़िया, बाग वगैरह, ये इसमें जामिद और उसकी चंद मिसालें। इसमें मश्तिक, वो इसम जिसमें किसी और हुरूफ, लफ्ज़ या उसका जुज़्व शामिल हो उन्हें इसमें मश्तिक कहते हैं। इसमें ये बढ़ा दिया जाता है। इसमें मश्तिक यानी क्या, वो हुरूफ या लफ्ज़ जिससे किसी जुज़्व का हमें अंदाज़ा होता है उसे इसमें मश्तिक कहते हैं, और इसमें ये का इजाफा हो जाता है। जैसे दोस्त, दोस्त से क्या बनता है, दोस्ती, तो ये क्या हुआ, इसमें मश्तिक। खूब से बना खूबी, कमज़ोर से बना कमज़ोरी, अक्लमंद से बना है अक्लमंदी, तो ये इसमें मश्तिक की चंद मिसालें हैं। उसके बाद है इसमें फ़ाइल, ऐसे फ़ेल जिनकी बनावट से पता चल जाता है कि ये फ़ाइल है, इन्हें इसमें फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल, ऐसे फ़ेल यानी ऐसा काम जिसकी बनावट से हमें पता चलता है ये फ़ाइल है, उसे इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे आलिम, आलिम यानी कौन, यानी जो बहुत ज़्यादा इल्म जानने वाला होता है उन्हें हम आलिम कहते हैं। कातिल, जो कत्ल करता है उसे हम कातिल कहते हैं। हाकिम, हुकूमत करने वाला, यानी जो हुकूमत करता है वो हाकिम। मोहसिन, ये एहसान करने वाला, जो हम पर एहसान करता है या किसी पर एहसान करे तो वो क्या कहलाता है, मोहसिन। तो ये इसमें फ़ाइल की चंद मिसालें हैं। इसमें मफ़ऊल, ऐसे इसम जिनकी बनावट से ये मालूम हो कि इस पर काम हुआ है और वो मफ़ऊल है, इन्हें इसमें मफ़ऊल कहते हैं। यानी ऐसा इसम जिसकी बनावट या जिसकी वजह से हमें ये पता चले कि इस पर काम हुआ है तो वो क्या कहलाता है, इसमें मफ़ऊल। जैसे मज़लूम, मज़लूम यानी क्या, जिस पर जुल्म हुआ है, यानी किसी इंसान पर अगर जुल्म हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, मज़लूम, तो ये इसमें मफ़ऊल की मिसाल है। महकूक, जिस पर हुकूमत हो, यानी जिस पर हुकूमत हो, यानी इसका कौन हाकिम है, तो वो जिस पर हुकूमत होता है वो महकूम। तालीम याफ्ता, जिसने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की है, जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, तो वो क्या कहलाता है, तालीम याफ्ता। मकतूल, मकतूल का मतलब जिसका कत्ल हुआ हो, यानी जो कत्ल जिसका हो गया है वो मकतूल कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इसमें की चंद किस्में इसमें की जो किस्में हैं वो यहाँ पर हमने देखा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम फिर कभी पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।